ये जो भंडा मन सब कर गुरु भी मरवे जो शिष्य करते से मरवे मैंने कहीं उद्धार पाइपर ना गुरु तत्व कौन गुरु धर्म कौन क्या जना ना प्रकृत गुरु धर्म कौन जदि आम जाना से मार्ग गति करवा निश्चित आम गहन दल शरण ने आम समस्त गहन दल शरण ने कौन गुरु पाखे शरण ने आम ये आत्मा को मुक्ति देवाई कारण हाँपाई आम शरण माने कौन जान प्रकृत में देखा गले आम शरण माने जाना जदि आम शरण माने जाना शरण तत्व कौन जाना किसी न कले भी गुरु आमको उद्धार करदे कौन से कार्य न कले केवल शरण माने जदि जानिकी आम गुरुकुर शरण पशि पार गुरु आमको उद्धार करदे शरण कौन तार कौन तत्व अच्छे से जाना है पूर्व जो मीटिंग होता गोटे भाई गुरु भाई पचारा तुम शरण कहीं नहीं तुम तो शरण माने जान कौन दल शरण नहीं जो पचारा तुम कौन जान कह सी कहले कौन ना शरण माने समर्पण कौन समर्पण ना शरीर टाक समर्पण कर शरीर टाक तुम गुरु को देले गुरु तो ये ना शरीर टाक गुरु तुम कौन कर गुरु कौन तक आचार कर खाइबे ना शरीर शरीर तो पंचभूत तैयारी ना से पंचभूत आसे पंचभूत लीन हो शरीर भितर जी अच्छी शरीर भितर जी अच्छी चिन्ह गुरु को समर्पण समर्पण से गुरु को पाखु खेली आस ये शरीर भितर आम आत्मा अच्छी से आत्मा पुरुष से गुरु को पाखु खेली सी एमती बारंबार ब्रह्मशक्ति केवे उद्धार पाई अनाम नाम आसी गले से अनाम जाए मिस से अनाम कौन से नाम कौन देखो जानिले आम शरण पशि पार शरण पशिले गुरु आमको उद्धार कर आत्मा जाए जो आस स्थान पाइब से शरण माने कौन से कथा आम जाना ठीक मन दे शुणु जदि शरण माने बुझीजा मुक्ति पाइबे महापुरुष अच्युत द्वारा प्रमाण दौरान शरण माने कौन 50 मशान होइछि नर देहारे स्थिति नर देहारे स्थिति 50 फुटे शरण पशिबो दिन बचन शरण कहले महापुरुष 50 अक्षर बसाण होम शरीर भर ये जो नर भाई मनुष्य देह 50 अक्षर गोटे बसाण हो षड़ चक्र 50 अक्षर स्थान पाई षड़ चक्र कथा आम आलोचना है मुझे सहज कहीदे ये जो 50 अक्षर आम षड़ चक्र रही 50 अक्षर जी 50 पवन 49 पवन आम शरीर में बहुत आम जाने ये 49 पवन आम षड़ चक्र घूरी बुलू भाई आत्मा जो आत्मा पवन स्वरूप शरीर में क्रियमाण कर्म कर ये षड़ चक्र घूरी बुलूची जिते 50 49 पवन जा 50 मिसिब जो गोटे अक्षर गुप्त जो गुप्त मिसिब से आत्मा आम छाड़ी चलीज ये पिंड छाड़ी चलीज तेणु कौन करे आम से तत्व जाने से महापुरुष कहले ये जो 50 अक्षर को जब तू देखिए शरण पशि पाइलु तू ये आत्मा को मुक्ति कर केमी दवा 50 अक्षर केमी दवा न से सत्य
মাগিবে অনন্ত বিকাশ রাধার বাবু বিকাশ রাধার চারি বুকে শতাঙ্কর বন্ত আরে কুমার কুমার সেদিকে মাঝিরে অনন্ত জানিব শতাঙ্কর বন্ত রে কুমার କହିଲେ କଣ ନା ସେତିକି ସତ୍ୟ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଣରେ ଯିଏ କଳିକି ରାମ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ନା ଚାରି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭ୍ରମୁଛନ୍ତି ଚାରି ଯୁଗର ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଭ୍ରମୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶରଣ ପଶିବା ସେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେନି ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତେଣୁକରି କଣ ଆମେ ଶରଣ ପଶି ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ମେଳାରେ କହିଲେ କଣ ତମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜାଣିନ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ କଣ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ କାହିଁକିନା ତମେ ଶରଣ ପଶି ଜାଣିନ ଯଦି ଶରଣ ପଶି ପାରିଲ ତାହେଲେ ଯୋଉ ମନ ଯଦି ଆସିଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ସେ କହିଲେ କଣ ସେତିକି ହିଁ ସତ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ସତ୍ୟ ଯେ ଅନନ୍ତ ତମକୁ ମାଗିବେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରିକା ଦକ୍ଷିଣା ଆମେ କହୁଛେ 3 ଟଙ୍କା ଆଠଣା ତମକୁ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ କଣ ନା 3 ଟଙ୍କା ଆଠଣା ହେଲା ତମେ ନିଜେ ତମ ଶରୀରଟା ହେଲା 3 ଟଙ୍କା ଆଠଣା ଏ 3 ଟଙ୍କା ଆଠଣାର ତତ୍ଵ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରରେ 3 ଟଙ୍କା ଆଠଣା ଭିତରେ ଯୋଉ ପବନଟି ଚାଲିଛି ଆମର 50 ଅକ୍ଷର ସେଇଟା ତମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନା ତମ ଚେତନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରେ 3 ଟଙ୍କା ଆଠଣା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ସେ ତତ୍ଵ ଆମେ ଜାଣିନେ ସେ 3 ଟଙ୍କା ଆଠଣା କଣ ଆଜି କହିଲେ ସେତିକି ହିଁ ଅନନ୍ତ ଲାଗିବେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରିକା ଦକ୍ଷିଣା ସେଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ ନେଇ କଣ କରିବେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ରୂପା সোনা ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ତାକୁ ନେଇ କଣ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ପବନ ସ୍ୱରୂପରେ ତମ ଶରୀର ଭିତରେ 50 ଅକ୍ଷରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସେ ଆତ୍ମାଟି ତାକୁ ସମର୍ପଣ କର ପୁଣି ସେ କେମିତି ତାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଆମେ ସେ କହିଲେ କଣ ସତର ଜତମ 3ଟି ମୁଦ୍ରିକା ଶୁଭନେ ନିବାରଣ କରି ବାବୁ ଶୁଭନେ ନିବାରଣ କରି নড়িব ত্রিগুণরে শিব দেহান্তে দেহা বিচারি ও দেহান্তে দেহা বিচারি শব্দ রজতম এই শরীরটা আমার ত্রিগুণের গতি করছে ত্রিগুণ হলে কি আছে না প্রকৃতি প্রকৃতি হল ত্রিগুণ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ସଂସାରର ଲୀଳା ରଚନା କରିଛି ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ପୁରୁଷର ଲୀଳା କିଛି ନାହିଁ ପୁରୁଷ କେବଳ ଚୁପି ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଏ ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛି ଏ ପ୍ରକୃତି କିଛି ନା ତ୍ରିଗୁଣ ତ୍ରିଗୁଣ ହେଲା କିଏ ନା ସତରଜତମ ଏ 3ଟି ଗୁଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବଜନ୍ତୁରେ 3ଟି ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ପ୍ରକୃତି ନଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସତ୍ତା ନଥିବ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ସତରଜତମ 3ଟି ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ସେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରୁଛୁ କଣ ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମାଣ କରିକି ସେଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟି ହେଲା ସେଇଟା ମତେ ସମର୍ପଣ କର କାହିଁକିନା ସେ ତାକୁ ତୋଳି ହେବ ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣକୁ କେହି ତୋଳି ପାରିବେନି ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତିକି କେହି ତୁଳନା କରିପାରିବେନି ତାର ଶେଷ ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ 3ଟି ଗୁଣ ତ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ସମାନ କର 3ଟି ଗୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାନ କରିଦେବୁ ତ ନିଜ ଦେହରେ ୟାକୁ ତୁ ବିଚାର କର ନିଜ ଦେହରେ ବିଚାର କରିକି ତାକୁ ମତେ ସମର୍ପଣ କର ବା ଅନନ୍ତକୁ ତୁ ସମର୍ପଣ କଲେ
ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସେ କହୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ଆମେ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଉଛେ, ଟିକେ କଥାରେ ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛେ, କାହାର କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ତମ ଗୁଣରେ ଗତି କରୁଛେ। ତମ ଗୁଣଟା କଣ ନା ବିନାଶକାରୀ। ତମ ଗୁଣର କାମ ହେଲା କଣ? ତମକୁ ନିମ୍ନ ଗତି କରିବ। ରଜ ଗୁଣର କାମ କଣ? ତମକୁ ପୃଥ୍ୱୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦବ। ଆଉ ସତ ଗୁଣର କାମ କଣ? ତମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଯଦି ଏ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଚିହ୍ନିକି ତମେ ଗତି କଲ, କେବଳ ଗୁଣର ପଚରା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଯିଏ, ସେ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗଣିଆ, ସରି ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ଗଣିଆ କଥା ନାହିଁ କି? ସେ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାର କେହି ଗୁଣ ଚିହ୍ନିବାକୁ ନାରାଜ। ଆମେ ଯେଝା ଗୁଣରେ ଗତି କରୁଛେ। କାହିଁକି? ଗୁଣଟା କଣ ନା ପ୍ରକୃତିଗତ। ଆମକୁ ଇଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରୁ ଆମ ପଛ ଛାଡୁନି। ଆମେ ଏମିତି କଳ୍ପାନ୍ତି ଯୁଗ ଏମିତି ଗତି କରି କରି ଆସୁଛେ, ସତ୍ୟ ତେଜା ଦଖଲ ପଡ଼ି ଏମିତି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆମେ ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକି ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ କି ଗୁଣକୁ ଆମେ କାଟି ପାରୁନେ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡୁଛେ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁନେ। ସେଇ ଗୁଣଟିକୁ ଚିହ୍ନେଇକି, ତମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚିହ୍ନେଇକି, ତମେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛି। ତମେ ହେଲ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ହେଲ ପ୍ରକୃତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱପ୍ନାକୁଟି ଯିବ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ନାରୀ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, କଳିକବାତ ହେଇ ଅନନ୍ତ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ପୁରୁଷ। ସିଏ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିକି ସେ ବିଦାୟ ନେବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସି ଆସିବେ। ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ପ୍ରକୃତିଗତ ଆତ୍ମାଟି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସି ଆସିଛି, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ। ଆମେ କେହି ବୁଝିପାରୁନେ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଯୋଉ ଗୁଣ, ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ, ସତ ରଜ ତମ ତିନୋଟି ଗୁଣ, ସେ ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ସମାନ ନ କରିଛେ, ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ ଗୁଣରେ ଗତି ନ କରିକି ନିର୍ଗୁଣ ଆଣିକି ଗତି ନ କରିଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବହି ଚାଲିବ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡୁଛେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ତମକୁ ଚିରଉଛନ୍ତି, ତୁ ପ୍ରକୃତିকে ଚିହ୍ନି, ପ୍ରକୃତିকে କାଟେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ମତେ ସମର୍ପଣ କର। ପ୍ରକୃତିକୁ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବା? ତ୍ରିଗୁଣକୁ ସମାନ କଲା ପରେ, ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାନ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ଗୁଣରେ ଗତି କରିବା। ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତମକୁ ହାତ ଧରି ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ଉଦ୍ଧାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୌଣସି ସାଧନା, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା, ଯନ୍ତ୍ର ସାଧନା, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା, କୌଣସି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ତମେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖ, ଶରଣ ପଶ। ଯଦି ଶରଣ ପଶି ପାଇଲ, ପ୍ରକୃତିକୁ କାଟିକି ଶରଣ ପଶି ପାଇଲ, ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଇ ଭୁଜ, କେମିତି ଶରଣ ପଶିବା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଦୁଇ ଭୁଜଟେ ଶରଣ ପତେ ନର, ଶରଣ ପତେ ନର, সেটাতে চরণ দরিত করণ, ভয় পূর্ণ তারে দর, ভয় পূর্ণ তারে দর। ଆମେ ଯଦି ଶରଣ ବସିବା, ଆମେ କଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଶରଣ କରୁଛେ, ହାତ ଯୋଡି ଶରଣ କରୁଛେ, ସେମିତି ଶରଣ ବସିବା କହୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମ ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ମେଳା ପଡିଥିଲା, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା। ସୁଦାମର ଯେ ବଂଶଧର, ତାଙ୍କର ସୁଦାମ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶଧର ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି। ଆରେ ବାପାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ କଣ ମାରୁଛ? ତମ ଗହଣ ତଳେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ କଣ ମାରୁଛ? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ତମେ ଗହଣ ତଳେ ଥାଇକି ଏଠି ଜାଣିନ? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ? ତମେ ଜଣକୁ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ତାର କୋଳାହରଣ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଆଜି ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଖୋଲି ଦଉଛି। ଯଦି ତମେ ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲ, ତମର ଯଦି କଳା କମ୍ ଥିବ, ତାର କଳା ଅଧିକା ଥିବ, ସେ କୋଳାହରଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି କେବେ କାହା ପାଦ ଶୁଣିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି। ଗହଣ ତଳେ ପଛ ଶରଣ ପଶି ଆସିବ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କୋଳାହରଣ ହବ, ତମ ଯେତିକି କଳା ଥିବ ହରଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କେମିତି ଶରଣ ପଶିବ ନା ଦୁଇ ଭୁଜ ଟେକି, ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିବ, ମାନେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଭାବ, ଇଏ ହେଲା ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କର ଭାବ। ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିବ, ଏଇ ଶରଣ ପଶିବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ। ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ତମେ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ବି ବ୍ରହ୍ମ, କୁକୁରଟି ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ଗଲେ ହାତଟି ଟେକିବ, କାହିଁକି? ତା ପାଖରେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ହାତଟି ଯୋଉ ଟେକିଲ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଥିଲେ
আমার যদি বেড়া খরা পড়ছে আমি জ্যোতিষকে হাত দেখাচ্ছি ଦେଖିଲୁ ମୋର କଣ ବେଳା ଖରାପ କରିଛି ମୋ କାହିଁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ କାହିଁ ଅମର ଭଳି ସମ କରିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ହାତ ଦେଖାଉଛେ ସିଏ ତା ହାତ ଦେଖିକି କହିଲା ତ ଅମୁକ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ତାର ଉପକାର କର ଗୋଟେ ମହାଦେବ ଅଭିଷେକ କର ଅମୁକ କର ସମୁକ କର ଏମିତି ବେଳା ପରେ ଆମେ ତା ପ୍ରତିକାର କରୁଛେ ଏଠି ମହାପୁରୁଷ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହାକୁ ହାତ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ମତେ ହାତ ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ତ ଅନେକ କହିଛି ତମ ହାତ ପଡ଼ିବାକୁ ଏବେ ହାତ ଟେକି ଦେଖେଇଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ଦେଖେଇବା କଣ ଯଦି ଶରଣ ପଶିଲା ହାତ ଟେକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଶରଣ ପଶ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଭାଗ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୂନ୍ୟଙ୍କର କୋଳରେ ଅଛେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିନେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇଯାଇଛେ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଅରୂପ ଆମ ଚାରିପଟେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ଶୂନ୍ୟଙ୍କର କୋଳରେ ଆମେ ଅଛେ ଗୋଟେ ତ ମେଳାରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶୂନ୍ୟଙ୍କର କୋଳରେ ଅଛେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ ତେଣୁ ଆମେ ବିଟପି ହେଉଛେ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବିଟପି ହେଉଛୁ କାରଣ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୋଳରେ ଅଛୁ ଅଲଗା ପୁରୁଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଶୂନ୍ୟକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା ତା ଶୂନ୍ୟକୁ ଶରଣ ପଶି ପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ଏ ହାତ ଟେକି ଯଦି ଶରଣ ପଶି ପାରିଲ ଯେ ତମ ହାତରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପଢିଲ ତମେ କେତେ ଧର୍ମ କରିଛ କେତେ ଅଧର୍ମ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ପଢିଲା ପରେ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କଣ ନା ଦୁଇ ଭୁଜ ଟେକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ମେଲି ଶରଣ ପଶେ ଯେ ନର ଯୋଉ ନର ଦୁଇ ଭୁଜ ଟେକିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ଟେକି ଶରଣ ପଶେ ସେ ପାଖରେ ଶରଣ ଗଲେ ତ ମରଣ ଭୟ ନଥାଇ ଦବ ଯଦି ସେ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିଲା ତାର ମରଣ କରୁ ଭୟ ରହିବ କାହିଁକିନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନେ ଆମେ ଖାଲି କଣ ବହିଟି ପଢି ଦଉଛେ ଟିକେ କଣ ଖାଇ ପିଇକି ଘରକୁ ପଳଉଛେ କିନ୍ତୁ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ବୁଝିଦେଇକି ଜାଣିନେବି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି କଣ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ସର୍ବକାମ୍ୟ ସର୍ବଧର୍ମ ସର୍ବକର୍ମ ସର୍ବଗୁଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବଜୀବାଶୟ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଜୀବାଶୟ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଏକ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉଭୟ ପାଦ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ହିଁ ଶରଣ କରାଯାଏ ଗୀତାରେ କହିଲେ ମାନେ ସର୍ବଜୀବ ମାନେ ସମସ୍ତ ସର୍ବଜୀବରେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ହାତ ଟେକିକି ସେ ସର୍ବଜୀବଙ୍କ ବା ସର୍ବବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶରଣ ପଶିବା ତାହେଲେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ସେ ଆତ୍ମା ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନହେଲେ କଣ ହବ ନାତ୍ମ ଭ୍ରମୁଛି ଭ୍ରମୁଥିବ କପାତେ ଯୁଗ ବହିଥିବ ଆତ୍ମା ଭ୍ରମୁଛି ଭ୍ରମୁଥିବ କପାତେ ଯୁଗ ବହିଥିବ ଆତ୍ମାର ପଦଗତି ପାଇ ଶରଣ ପଥ ମୋହ ପାଇ କରିବା ଆଶା ଥିଲେ ପିଠେ ଶରଣ ମାଗ ଉଠେ ଅଟେ କରିବା ଆଶା ଥିଲେ ପିଠେ ଶରଣ ମାଗ ଉଠେ ଅଟେ ଯଦି ଆମର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ତମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା କାହାର ଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ସିଏ ଶରଣ ପଶିବା ଶିଖ ନହେଲେ ଆତ୍ମା ଭ୍ରମୁଥିବ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କି ତମେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ନ ଚାହିଁବ ପ୍ରଭୁ କଣ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା ଲୀଳା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଲୀଳା କେମିତି ହବ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଯୋଉମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିକି ଶରଣ ପଶି ପାଇବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ସେଇ କଥା ଗୀତାରେ କହିବ ନା ଉଦ୍ଧନ୍ତି ସତ୍ୟତା मोटे तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुण बुद्धिसा अधगच्छति तामता अर्थ कौशली महापुरुष ये सत्वगुण गति करथिबा लोक ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାଦୀ ବା ଉଚ୍ଚ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରଜଗୁଣରେ ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ବୁଢ଼ୀ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତମ ଗୁଣରେ ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗାଦୀ ଏବଂ ଯିଏ ଅହଙ୍କାରୀ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନେ ଅଧଗତି ଅର୍ଥାତ୍ କୀଟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ଦୁଷ୍ଟ ଯୋନି ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ଯିଏ କ୍ରୋଧ ଯାହାର ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଯିଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଗର୍ବୀ ସେମାନେ ହେଲେ ତମ ଗୁଣ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯୋନି ମଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯୋନିକି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କରୁଛନ୍ତି
गीतार मध्ये तो प्रमाण देतो पुढे म्हणते गुणाने ता नित्यं सेवा देही देव समुद्रानी ब्रह्म मुतुजा दुखी मुक्त मृतमस्ते कथा अर्थात जे श्री गुणवान मनुष्य এই তিনে গুণକୁ অতিক্রম କରି জন্ম মৃত্যু বার্ধক্য ও সকল প্রকার দুঃখରୁ বিমুক্ত ହୋଇ পরমাত্মাକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଯେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ କାଟି କରିଲା ଏବଂ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁଥିରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଶରଣ ପଶି ପାରିଲା ସେଇ ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି खाली पूजा पूजी कर मुंडिया मारे उद्धार पाइबे माने जदि तू ग्रह पत्र फल फल नहीं मत गदे देबी किसी लाभ होगा नहीं क्या तू शरण पशिला नहीं तत्व जानी से कहले शरण पशिला शिख महापुरुष कहते कौन गोटे नवबोधर कहते जे निमते नाथ बंदई तुम्भ पखचार जेउ कर मुझे मागई प्रभु करे जुड़ा कौन कहले प्रभु मु कहीं तुमको वंदना कर तुम पाद को मन दे शुण मुझे आशा रखी तुम पाद वंदना करने कौन मागुची ना ब्रह्मा इंद्र पद ज्ञान ज्ञान सप्ते राजा पद योगी साधु संत मरण बेल कुशल तुम अद्भुत बले परित्राण बलिदान रहिमा अद्भुत बले परित्राण बलिदान रहिमा जे प्रभु मु सप्तद्वीप राजा हवा चाहूनी कि तुम इंद्र पद चाहूनी कि जड़े गोटे जोगी जतीन्द्र भी हवा चाहूनी कि गोटे कवि हवा चाहूनी साधु सत मोर इच्छा ना कौन ना प्रभु मरण बेलू तुम पादरे के मत शरण टे मिल ये जो शरण कथा मुझे सब तुम पादरे मत शरण मिल पाद कौन आम गला बेलू केमी शरण पशिवा आगु शरण पशि हाथ टेक जब प्रभु हाथ देखा तुम्हें केते थर शरण पशिच केते धर्म कार्य कर हिसाब रही तेणुक मरण बेलू तुम मन पड़ ये जो पादटी पाद कौन ना एकाक्षर पाद चिन्ह भजश्री ब्रह्मज्ञानी भीम भाई गोटे पद कहले से एकाक्षर जी से गोटे पाद जी फेरी आसे ब्रह्म पाखु से एकाक्षर अक्षर को जी भजन कर जप कर अजपे से पादे शरण पश से पाद को चिन्ह जदि शरण पशब पूर्व से अभ्यास कर ये जो शरण पशार अभ्यास जब जारी रखो तुमको निश्चित उद्धार कर पाद किए चिन्ह तो पाद आने चिन्ह शरण पशु करते से कहले पाद बोली करी जाकु कही अनंत बोली अंत तार नाही पाद बोली करी जाकु कही अनंत बोली अंत तार नाही पण अक्षर आदि शक्ति होई सेही स्थानरु समस्त रही पण अक्षर आदि शक्ति होई सेही स्थानरु समस्त रही शक्ति पण उदय स्थान सहस्रार बोली सुदर्शन शक्ति पण उदय स्थान सहस्रार बोली सुदर्शन द्वितीय रास्ता कहले मो बस द्वितीय रास्ता कहले पाद क्या कहते ना पाद है किए ना अनंत कौन अक्षर सी अक्षर नुहे आम कौन सी अक्षर को जदि आम जप करवा तो अक्षर को धरी आम मुक्ति पाई पार ना सी बोले अण अक्षर को जब जपि पाइलु से अनंत जो पाद आम शरीर जो पाद कहुई से बामन आशारे
ଗାଁ ନାଶରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତିଷ୍ଟକ ମହାପୁରୁଷ ପରଶୁତମ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଅକ୍ଷରଟି କ'ଣ ନା ଓଙ୍କାର କୁହାଯାଇଛି ଆମର ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଅଜପାରେ ଜପ କର ଯଦି ଜ୍ଞାନରେ ବସିକି ବା ନିରଣରେ ବସିକି ତମେ ସେ ରାକୁ ଆଉ ମକୁ ମିଶେଇ ପାରିଲ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ନା ଓମ୍ ସେ ଓମ୍ ହେଲେ ଯେ ଅଣାକ୍ଷର ତାକୁ ଓଙ୍କାର ଯଦି ତମେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିକି ଯିବ ଓଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ ଓଙ୍କାର ହେଲେ ଅଣାକ୍ଷର କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଖେଳି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ସେ ବଡ଼ କଥା ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ପାଦକୁ ଚିହ୍ନିକି ଯଦି ତାର ଭଜନ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ তুমি মুক্তি পাই বলে কবি কোন বন্ধি না ওঙ্কার অক্ষর বসিছি তহি নিচরা হাসর গোলকমুনি ওঙ্কার অক্ষর বসিছি তহি নিচরা হাসর গোলকমুনি হরে রাম কৃষ্ণ ভজন জহি হরিহর ধ্বনি কহি শুভরি হরে রাম কৃষ্ণ ভজন জহি হরিহর ধ্বনি কহি শুভরি সখী গো আউ উপমানাহি সখী গো আউ উপমানাহি দশম অবতার সরল জনি সখী গো আউ উপমানাহি দশম অবতার সরল জনি দশ অবতার ଆମେ ତ ଛାଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ କହୁଥିଲି କ'ଣ ଦଶ ଅବତାର କୋଉଠି ଶରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଓଙ୍କାରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ଦଶ ଅବତାର ସେଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶରଣ ବସି ପୁଣି ଯାଇକି ମିଶୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଜୟୀ ଯୋଉଠି ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓଙ୍କାର ହେଲେ କିଏ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଓମତି ତାପରେ ଅର୍ଧ ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଯୋଉ ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ହରେ ହେଲେ କିଏ ବଳଭଦ୍ର ରାମ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରିକା ଯୋଗମାୟା କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ରାମ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଯିଏ ଜାଣିଛି ତା ଷୋଳାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଷୋଳାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତମେ ଆଉ କିଛି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଷୋଳାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ 50 ଅକ୍ଷର ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ସେ 50 ଅକ୍ଷରକୁ ଅନୁଭବ ସମର୍ପଣ କର 50 ଅକ୍ଷର ହେଲା ପ୍ରକୃତି ସେ ପ୍ରକୃତିକି ସମର୍ପଣ କର ନିଶ୍ଚିତ କଳ୍କିରାମ ବା ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଯିଏ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ସେଇ କଳ୍କିରାମଙ୍କ ବିଚାର ଅନନ୍ତ ଶରଣ